भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। બદલાપુર એ ભારત દેશમાં આવેલ મહારાષ્ટ્ર રાજ્યનું પાટનગર મુંબઈથી 85 કિલોમીટર દૂર આવેલું એક નાનકડું નગર છે. તે પશ્ચિમ ઘાટની ટેકરીઓથી ઘેરાયેલું શાંત નગર છે. ઘણી બધી ફેક્ટરીઓથી વિસ્તારિત આ નગર આધુનિક છે. બદલાપુર ખાતે ટ્રેન અથવા કારથી પહોંચી શકાય છે. અમે ભવ્ય અને સુંદર પશ્ચિમી ઘાટના માર્ગ પર આવતા મનોહર દ્રશ્યો, નદીના પાણીનો વહેતો ધોધ તેમજ ગ્રામીણ સંસ્કૃતિનો આસ્વાદ માણવા કાર દ્વારા બદલાપુર જવા નીકળ્યા. કૃષ્ણકુટીર એટલે કે લીલાતાઈ કર્વેના ઘરે પહોંચવા અમે ખૂબ જ આતુર હતા. એક એવી જગ્યા કે જ્યાં વ્યક્તિ તેમના દુઃખો ભૂલી જાય છે અને મુક્ત મને નિરાંત અનુભવે છે. સમસ્ત વિશ્વમાંથી લોકો તાઈને મળવા માટે અહીં આવે છે. કયું પ્રયોજન આટલા બધા લોકોને અહીં આવવા માટે પ્રેરણા આપે છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ તાઈના અંતરમાં સ્થાન લીધેલ છે અને તે તાઈ થકી ભક્તો જોડે વાત કરે છે. અહીં કૃષ્ણ કુટીરમાં ભક્તો શ્રી કૃષ્ણનો આશીર્વાદ લેવા, પ્રાર્થના કરવા, તેમનું માર્ગદર્શન લેવા તેમજ લીલાતાઈ થકી શ્રી કૃષ્ણનો સંદેશ સાંભળવા માટે આવે છે. ભારત દેશમાં ઘણી આધ્યાત્મિક અને દિવ્ય વ્યક્તિઓ છે અને એ બધામાં તાઈ તેમનાથી અલગ તરી આવે છે. તાઈ અત્યંત સાદું અને નિસ્વાર્થ જીવન જીવ્યા. તેમણે શ્રી કૃષ્ણની વસ્તુઓ અને સંપત્તિ તેમના ભક્તો સાથે વહેંચી છે, જેથી ભક્તોને આર્થિક બોજો વેઠવો ન પડે. તાઈએ હંમેશા ભક્તિનો જ વિચાર કર્યો છે. બધા ભક્તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને હાક મારવા માટે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય મંત્રનો જાપ કરે છે. તાઈને
ઓમકારમાં શિવ શક્તિનું રૂપ જણાય છે. લીલાતાઈ મંગેશી ગામના તેમનો જન્મ 29 મે 1934ના રોજ શ્રી રઘુનાથ શેણવીના ઘરે થયો. તેમના જન્મ વખતે તેમની માતાને સ્વપ્નમાં આદિશક્તિ નવદુર્ગાનો સાક્ષાત્કાર થયો અને તેમણે લીલાતાઈની માતાને સપ્તશતીનો પાઠ કરવા કહ્યો. તે પછી લીલાતાઈનો જન્મ થયો. તેમના જન્મ પછી 1.5 વર્ષમાં જ તેમના પિતાનું અવસાન થયું. તાઈ પોતે શ્રદ્ધાશીલ ભાવિક નહીં, પણ 9 વર્ષની ઉંમરે તેમને નવદુર્ગાનો સાક્ષાત્કાર થયો. ત્યારબાદ તેમનામાં વિલક્ષણ બદલાવ થયો. 25મી જૂન 1950ના રોજ લીલાતાઈનો પરિવાર બેળગાંવ ખાતે રહેવા આવ્યો. તાઈએ શિક્ષિકા તરીકે ખાનાપુર બેળગાંવની શાળામાં તેઓ જોડાયા. 25મી ઓગસ્ટ 1956ના દિવસે શ્રી કર્વે સાથે લીલાતાઈનો વિવાહ થયો અને તેઓ મુંબઈ ખાતે સ્થાયી થયા. 1965નું વર્ષ એટલે કે જ્યારે શ્રી કૃષ્ણએ તાઈ દ્વારા કાર્ય કરવાનો આરંભ કર્યો અને તે જ વર્ષે તેમણે દીકરાને જન્મ આપ્યો. શ્રી કૃષ્ણએ તાઈને તેનો સંદેશ અજાણ્યા લોકો સુધી પહોંચાડવા આદેશ આપ્યો. તાઈ શ્રી કૃષ્ણના આદેશને અનુસર્યા અને તેનો સંદેશ લોકો સુધી પહોંચાડ્યો. આ કાર્યનો આરંભ હતો. આ સંદેશ સાંભળીને તાઈને માનનારા તમામ લોકો, જેમને તેમનામાં શ્રદ્ધા હતી, તેઓ તાઈનો સંદેશ સાંભળવા બદલાપુર આવવા લાગ્યા. ઘણા શ્રદ્ધાળુ તેમના સંદેશને અનુસરવા લાગ્યા. લીલાતાઈમાં લોકોને આધ્યાત્મિક શક્તિના દર્શન થયા અને જેઓને તેમનામાં શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ હતો તેમને પણ તેની અનુભૂતિ થઈ. લીલાતાઈ શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમાં સંપૂર્ણપણે લીન થયેલા હતા. તેમણે ભક્તિનો સંદેશ ધ્યાન ભગવદ્ ગીતાના માધ્યમથી ભક્તો સુધી પહોંચાડ્યો. પરબ્રહ્મ શ્રી કૃષ્ણ હંમેશા તાઈ થકી બોલતા હતા અને તેના સર્વ ભવિષ્ય કથનો મુજબ પ્રસંગો ખડાતા હતા. લીલાતાઈ વિશે સંઘર્ષ નામનું પુસ્તક પ્રકાશિત થયેલ છે. આ ઉપરાંત શ્રી કૃષ્ણ લીલાવલી નામે પુસ્તક મરાઠીમાં પ્રકાશિત થયેલ છે, જેમાં ભક્તોએ શ્રી કૃષ્ણ કુટીર અંગેના તેમના પોતાના અનુભવો વર્ણવ્યા છે. આ ઉપરાંત આ પુસ્તકમાં તાઈએ પણ તેમના શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યેના અનુભવો વર્ણવ્યા છે તથા તેમાં કૃષ્ણએ આપેલ સંદેશનો પણ ઉલ્લેખ છે. તાઈ પૂજા અર્ચા કર્મકાંડને માન્યતા આપતા નહોતા. તેમનું જગત કૃષ્ણમય હતું. કૃષ્ણ ભક્તિ અને ગીતાનો અભ્યાસ તેનો જ તેઓ વિચાર કરતા હતા. તાઈને કોઈ મોટો આદેશ આપવો નથી, પોતાનું અવડંબર કરવું નથી. તેઓ સહજ અને સુંદર તત્વ કહી જાય છે. માનવતા, પ્રેમ એટલે ધર્મ. તાઈને ધર્મ પ્રચાર માન્ય નથી. શ્રી કૃષ્ણના આદેશાનુસાર તારીખ 25 ઓગસ્ટ 1978ના રોજ તેમણે બદલાપુરમાં કૃષ્ણ કુટીરની સ્થાપના કરી. 1 વર્ષ પછી એટલે કે 6 જૂન 1979ના રોજ કૃષ્ણ કુટીરમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની મૂર્તિની સ્થાપના થઈ. भगवान श्री कृष्णाचा आदेश ही एक अफाट आणि असाट गोष्ट आहे. भगवान श्रीकृष्णाने 1963 साली दादर सारख्या ठिकाणी एक सेकंद लाईट लिहिले आणि तेव्हा लिहिलं 1978 साली आपण आपल्या घरी जाणार हे लक्षात ठेवू आणि लाईट आली. त्यावेळेला खरं म्हणजे कोणालाही ही कल्पना नव्हती. म्हणजे माझ्या मिस्टरना देखील याची काहीच कल्पना नव्हती. त्याने मला विचारलं, तू काय बोललीस? मला ते सांगता आलं नाही. पण नंतर
कृष्णांनी सांगितलं, 1978 साली आपण आपल्या घरी जाणार आणि ते ठिकाण दाखवलं जे आता आम्ही राहतो ते ठिकाण. ते ठिकाण असं होतं त्यावेळेला कुठेही काही नव्हतं, शेती होती आणि तो उंच होता, एवढंच मला लक्षात आहे. त्यावेळेला मी माझ्या मिस्टरांना हेच वर्णन केलं की आपण ज्या ठिकाणी जाणार आहोत ते ठिकाण असं थोडस उंचावर आहे आणि तिथे आता या व्यक्तीला शेती आहे. मला ज्या वेळेला भक्ताकडून काही स्वीकारायचं असतं ते कालांतरासाठी असतं आणि म्हणून स्वीकारताना 100 वेळा विचार करावा लागतो, तरच मी ते स्वीकारतो, नाहीतर मी स्वीकारत नाही. त्यावेळेला भगवान श्रीकृष्णांनी परत परत सांगितलं होतं, मी स्वीकारू की नको, स्वीकारायचं की नाही असं चाललेलं होतं. कृष्णाने ते स्वीकारलं आणि तो दिवस 9 एप्रिल 1977 होता. आणि ते जेव्हा माझ्या नावावर करून देण्याचं होतं त्यावेळेला आपल्या सगळ्यांना माहिती, हल्ली एक कागदपत्र दुसऱ्या कागदपत्राच्या रूपात करायचं जर असेल तर त्यासाठी अनेक अडचणी असतात, अनेक मागण्या असतात. तसं माझे मिस्टर जेव्हा तिथे गेले त्या त्यांनी सांगितलं, नाही असं करता येणार नाही आणि निदान तुम्हाला 5 तरी द्यावी लागतील. हे घरी आले, मला म्हणाले 5 द्यायचे, तर मी म्हटलं देऊन टाका ना 5 रुपये. मला वाटलं 5 रुपये म्हणून मी सांगितलं देऊन टाक. ते बोलले तू बरी 5 नाही, 5 याचा अर्थ आकडा तो 800 आहे. मग मात्र मी म्हटलं नाही, आम्हाला ते शक्यच नाही. आणि इतक्यात हे वर चढायच्या आत एक त्या ऑफिस मधून माणूस आला आणि म्हणाला, तुम्हाला लवकर आमच्या ऑफिस मध्ये बोलवते. अंबरनाथ ग्रामपंचायतीची 3 होती. तर हे म्हणाले मी आत्ताच तिथून आलो. म्हणाले नाही, आता तुम्हाला लवकर बोलवले. आणि त्यांनी सांगितलं, आमच्या ऑफिसला साहेबांचा फोन आलेला आहे, तुम्ही आलात की पटकन सही करून घ्यायची. आणि त्याप्रमाणे त्यांनी सही करून दिली. ते कागद घेऊन घरी आले. तेव्हा मी त्यांना विचारलं, 5 रुपये द्यावे लागले तर नाही? म्हणाल नाही, ते तुमचे मला तुम्ही घरी का गेलात, थांबायचं ना, आम्हाला साहेबांचा फोन आला म्हणून तुम्हाला बोलवायला पाठवलं. आणि अशा प्रकारे तो कागद माझ्या नावावर झाला. पुढे हळूहळू कृष्णकुटीची तयारी सुरुवात झाली. भगवान श्रीकृष्णांनी सांगितल्याप्रमाणे मला तिथे न जाण्याचा आदेश होता, म्हणून मी 9 एप्रिल पासून 21 मे पर्यंत त्या ठिकाणी गेलेली नव्हती. 21 मेला कृष्णाने सांगितलं, आज तिथे जा आणि मला तिथे फिरायचं. म्हणून 21 मे 1977 मी तिथे गेले आणि त्या ठिकाणी जाऊन त्या ठिकाणी फिरून आले. फिरून जेव्हा आले आणि दुसऱ्या वेळेला जेव्हा माझे मिस्टर तिथे गेले तेव्हा त्यांना त्या संपूर्ण प्लॉटवर तुळशीची आणि रुईची झाडं उगवलेली दिसली. त्यांनी येऊन मला सांगितलं की तुळशीची झाडं उगवलेली आहेत आणि कृष्णाने सांगितलं 27 डिसेंबर हा माझा भूमिपूजनाचा दिवस. भूमिपूजन करायचं ते इतरांच्या प्रमाणे मला तुळशीची पानं घेऊन जाऊन राघवेंद्र स्वामींच्या तिथे घालायची आणि ती घेऊन यायची आणि ते त्या ठिकाणी घालून पूजा करायची. हेच माझं भूमिपूजन, आणखी भूमिपूजन नाही. मला विचार पडला होता की राघवेंद्र स्वामी हे नावही मी ऐकलेलं नव्हतं त्यावेळेला. कृष्णांनी तर सांगितलेलं होतं, त्यामुळे ते कुठे ठिकाण आहे हेही माहित नव्हतं. इतक्यात अंबरनाथचा एक मुलगा आला आणि तो म्हणाला,
ताई तुम्हाला नमस्कार करायला लागले. मी राघवेंद्र स्वामींच्या तिथे चाललेलो आहे आणि तिथून मला नमस्कार करून यायचं. म्हणून माझी बहीण म्हणाली तुम्हाला नमस्कार करून. हे सगळे धागे बांधले त्या वेळे पुढचे होते हे नमूद करावं. तो मुलगा तिथे गेलेल्या वेळेला तिकडची दरवाजे गाडी लेट झाली होती म्हणून दरवाजे सगळे बंद आणि त्याला वाईट वाटलं की माझ्यातलं हे काम होणार नाही. त्याला परत दुसऱ्या दिवशी यायचंच होतं म्हणून तो दुसऱ्याकडे मी परत येणार होता. तर तो तिथे जेव्हा बसला त्यावेळेस त्याला एक म्हातारे ग्रस्त आले आणि म्हणाले तुम्ही बसलात का? तर म्हणाले हे पाहिजे तुळशीची पानं दिलेली आणि ती मला राघवेंद्र स्वामीच्या तिथे घालून नमस्कार करून आणायला सांगितलेली होती. त्या ठिकाणी एकदा दरवाजा बंद केला तर परत दरवाजा उघडला जात नाही, परंतु त्या ग्रस्तांनी दरवाजा उघडून दिला, तुळशीची पानं आत घातली आणि तुळशीची पानं घालून बाहेर आणून त्याला दिली. त्याला खूपच आनंद झाला. हे ग्रस्तही अंबरनाथ येते आणि जेव्हा आनंद झाला तेव्हा त्याला असं वाटलं त्यांना काहीतरी आपण दक्षिणा म्हणून द्यावी किंवा काहीतरी द्यावं म्हणून आजूबाजूला बघतात तर ते ग्रस्त नाही झाले. ही हकीकतही मला त्या व्यक्तींनी सांगितलेली होती आणि तिथून आल्यावर ती पानं घालून भूमिपूजन करण्यात आलं. तो दिवस 27 डिसेंबर 1977 भूमिपूजन झालं. त्यानंतर भगवान श्रीकृष्णांनी सांगितल्याप्रमाणे असा आदेश दिलेला होता की कृष्ण कुटीर जे बांधायचं त्यावेळेला कृष्ण कुटीर हे नाव सांगितलेलं नव्हतं, पण माझं जे मंदिर बांधायचं त्याचा मुठ्याचे माप 15x12 त्यापेक्षा ते मोठं असता कामा नये आणि अगदी इसेन्शियल ज्या काही गोष्टी असतात ते फक्त करायचं. परंतु काही झालं तरी तुमच्या दोघांच्या मिळकतीतून जे असेल ते तिथे करायचं. त्यावेळेला आम्ही बसून सगळा जेव्हा हिशोब काढला तेव्हा आम्हाला 20,000च्या वर खर्च करणं अजिबात शक्य नव्हतं. सोसायटी, प्रॉव्हिडंट फंड जे काय असेल ते आणि या लहानशा रकमेत कृष्ण कुटीर बांधणं हे कोणीही कबूल करत नव्हतं. अर्थात यामध्ये ओळखीचा कोणीही माणूस द्यायचा नाही असा कृष्णाचा आदेश होता. म्हणून अंबरनाथचे जगताप त्यांच्याकडे मी गेले, त्यांना सांगितलं. तेव्हा ते म्हणाले अहो कर्वेबाई हे काय करता तुम्ही? तुमच्याकडे येणारी कितीतरी माणसं आहेत, तुमचं कृष्ण कुटीरचा मोठा त्यांनी प्लॅन काढला. मी त्यांना विचारलं हा एवढा मोठा तुम्ही प्लॅन काढलाय पण याचा खर्च किती? तर म्हणाले 80,000. मी म्हटलं त्यांना आमच्याकडे 20,000च्या वर तुम्ही म्हणाला आणखी 5 रुपये द्या तरी पण आम्हाला देता येणार नाही. आम्ही आमचं जे सर्व काही इन्कम आहे त्याचा हिशोब करून तुम्हाला हे सांगते. ते ऐकेच ना. बरेच दिवस त्यांनी तसे घालवले आणि शेवटी एक दिवस अशी घटना झाली. ते प्लॉट बघण्यासाठी म्हणून आले आणि जेव्हा आले तेव्हा परत जेव्हा घरी गेले त्यावेळेला मी त्यांना म्हटलं आता चहा पिऊन जा तुम्ही म्हणून चहा ठेवला आणि ते बसलेल्या वेळेला एकाच वेळेला 3 माणसं आहेत. 3 माणसं येऊन त्यांनी सांगितलं तुम्ही कृष्ण मंदिर बांधता असं ऐकलंय. त्यातला एकही माणूस माझ्या ओळखीचा नव्हता. चेक दिला आणि कृष्ण त्यावेळेला दिवसभर फिरत होता, बोलत होता. कृष्णाने चेकबुक घेतलं, त्या चेकबुकावर 0 घातलं आणि खाली ओम सही केली. 3ही चेकबुक ज्या वेळेला जगताप मी पाहिले तेव्हा त्यांची खात्री झाली की खरोखरच मला जे वाटतं कोणी येणार आणि देणार तसं नाही. तेव्हा मी त्यांना सांगितलं बघू काय घातलं. प्रतिनी पासबुक त्यांची चेकबुक पाहिली, त्याच्यावर 0 घालून ओम सही केलेली होती. ही 3ही माणसं मी त्यानंतर परत कधी पाहिली नाही, त्याच्या अगोदरही कधी पाहिलेली नव्हती.
तेव्हा त्यांना पटलं आणि त्यांनी मग म्हणाले मी बघतो आता प्रयत्न करतो म्हणून त्यांनी येऊन ते कृष्णकुटीर बघितलं आणि हळूहळू खोदाई वगैरे करायला चालू केली आणि शेवटी ज्या वेळेला कृष्णकुटीर झालं त्यावेळेला त्यांनी फक्त भिंती बांधल्या होत्या, कपाट नाही. आणि कोणी पाहायला येत होतं तर प्रत्येक जण म्हणत होतं काय होईल घर बांधले तुम्ही, ते कपाट नाही, कोणाला नाही, काय नाही. कृष्ण बोलला नाही, त्यांना सांग मी घर, हे घर नाही, हे कृष्णकुटीर आहे. आणि त्याप्रमाणे झालं. कृष्णांनी त्याच वेळेला सांगितलं 25 ऑगस्ट ती माझी कृष्णकुटीरची ओपनिंगची तारीख, 25 ते 27, 3 दिवस सर्वांना आमंत्रण द्यायचं आणि आमंत्रण देताना असंच द्यायचं की तुमची आणि माझी ओळख असलेले जे लोक आहेत त्या सगळ्यांना सांग. आणि अशा प्रकारे कृष्णकुटीर झालं. आणि शेवटी जेव्हा जगतापकडे गेले तेव्हा ते म्हणाले अहो तुमच्या ओळखीचे कितीतरी लोक आहेत, कितीतरी आर्किटेक्ट आहेत, त्या सर्वांना हे पेपर दाखवा आणि त्यांनी कोणी जरी सांगितलं हे 20,000 झालं तर मी तुमच्याकडून पैसा घेणार नाही, हे पहा मी विचार करा. आणि शेवटी त्यांनी म्युन्सिपाल्टी लागतं ते सर्टिफिकेट 25,000 आम्हाला लिहून दिलं आणि त्या 25,000 त्यांनी हे कृष्णकुटीर बांधलं. खरोखरच त्यांनी पण आपला शब्द काढला. मी त्यांना सांगितलं होतं तुम्ही 20,000 वर जर पैसे मागायचे असाल तर मी तुम्हाला सांगेन दर महिन्याला देईन. आणि खरोखरच त्यांना वर्षभर दर महिन्याला आमच्या दोघांच्याही पगारातून 100 घालून 200 करून शेवटी जेव्हा ते पुरं झालं ते पासबुक घेऊन मी त्यांना दिलं. म्हणजे तेही बोलण्याप्रमाणे वागले हे मला निश्चित सांगायचे. कारण हे कृष्णकुटीर होताना कृष्ण बुद्धी देतो त्याप्रमाणे जो तो वागतो आणि म्हणून प्रत्येक वेळी कृष्णांनी त्याला ते भक्त मानत होतो म्हणून त्यांच्याकडून व्यवस्थित सगळं करून घेतलं आणि ठरल्याप्रमाणे 25 ते 27 ऑगस्ट हे आमचं कृष्णकुटीरचं ओपनिंग झालं. 78 भगवान श्रीकृष्णाचे त्यावेळेला अनेक भक्त होते. प्रत्येकाला वाटत होतं ही मूर्ती आपण घ्यायची, आपली मूर्ती असतात. परंतु भगवान श्रीकृष्णांनी सांगितलं मला कोणाकडूनही मूर्ती घ्यायची नाही, माझा एक भक्त परळला राहतो त्याच्याकडून मला मूर्ती घ्यायची. आणि आजही मला मुंबईला एकटं जाता येत नाही, परंतु त्यावेळेला कृष्णांनी मुंबईला एकटं जाण्याचा आदेश दिला. रानामध्ये सर्व दाखवलं त्याप्रमाणे मी दादर स्टेशनला गेले. त्या ठिकाणी दादरच्या बाहेर बस घेतली आणि परळला सिग्नल जवळ उतर असं सांगितलं होतं म्हणून त्या सिग्नल जवळ उतरले आणि डाव्या हाताला पुढे जा. खरोखर डाव्या हाताला जर पुढे गेले तर तिथे एक माणूस होता आणि तो आपल्या हाताने फेस बनवत होता, बाहुल्यांचे चेहरे वगैरे. तेव्हा कृष्णाने त्याला सांगितलं की आज मुद्दाम मी तुझ्याकडे आलेलो आहे कारण मला तुझ्याबरोबर बोलायचंय. आता या अगोदर मी तुला माझ्या कलशाला रंग लावायचं सांगितलेलं होतं आणि तू ते काम केलं नाही. कुठे होतास आणि कुठे आहे? तेव्हा आता मला जी कृष्णकुटीला मूर्ती पाहिजे ती तुझ्याकडून पाहिजे. तू देणार ती मी मूर्ती ठेवणार, नसेल तर मूर्ती ठेवणार नाही. त्या ग्रस्तांना हे पटलं का? तर पहिलं जे सांगितलं तेव्हा ते म्हणाले अगदी बरोबर, मी गावी गेलो होतो, मला तिथे कलशाला रंग लावा असं सांगितलं होतं, पण गणपतीचे दिवस आहे म्हणून मी कलशाला न रंग लावता इथे आहे. आणि त्यावेळेपासून माझी परिस्थिती, मी एक उत्तम कलाकार म्हणून गाजलो होतो पण माझी परिस्थिती खालावली आणि आज मी ह्या झोपडीत राहिला. तेव्हा कृष्ण म्हणाले आता परत तुला एक संधी देतो. मला सामुदायिक कार्य करण्यासाठी मला कोणाकडूनही व्यक्तिगत घ्यायचं नाही,
तर माझ्या घरी तुझ्याकडून मला ही मूर्ती घ्यायची. त्यानंतर ते ग्रस्त अनेक वेळा आले गेले, परत परत विचारत होते मूर्ती कशी बनवावी, काय करावं. कृष्ण बोलला, मी ते सर्व तुझ्यावर सोडलेलं आहे, अजिबात ताईला विचारण्याची गरज नाही. आणि तुला मी जसा सुंदर दिसेल तसा तू मला बनव. त्यांनी मूर्ती बनवायला घातली आणि ते आजारी पडले. केएम हॉस्पिटलला 21 दिवस होते. तिथून जेव्हा ते घरी आले तेव्हा त्यांच्या मनात आलं की मूर्ती आता काय बनेल असं नाही, कारण आमच्या कारागिरी नियमाप्रमाणे फक्त ती मूर्ती आठवड्यानंतर जर त्याचं काढलं तरच ती कोणता येते. पण 21 दिवसानंतर भर उन्हाळ्याचे दिवस बसून सुद्धा त्यांनी ज्या वेळेला ते त्याचा साचा काढला तेव्हा मटेरियल सगळं ओलं होतं. आणि मग ही मूर्ती गोठली गेली. मूर्ती तयार झाली. त्यावेळेला ती परत आली आणि म्हणाली असं તો झालं. આજે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના આદેશના ભાગરૂપે અહીં દર રવિવારે 7 વાગે ભક્તો સામુદાયિક પ્રાર્થના કરવા માટે આવે છે. અહીં ભક્તો શ્રી કૃષ્ણનો આશીર્વાદ લેવા, પ્રાર્થના કરવા, તાઈનું માર્ગદર્શન લેવા તેમજ શ્રી કૃષ્ણનો સંદેશ સાંભળવા માટે આવે છે. જે ભક્તોને તેનામાં શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ છે તેમજ તેના માર્ગદર્શનને અનુસરે છે તેઓ સુખી થાય છે અને ધન્યતા અનુભવે છે. શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યેના સુખદ અનુભવો અને શ્રી કૃષ્ણમાં ભક્તોની વધતી જતી શ્રદ્ધા એ કૃષ્ણ કુટીરનું ગૌરવ છે. તાઈ કહેતા, આ જ મારી મૂડી અને બેંક બેલેન્સ છે. શાંતિ, પ્રેમ અને કૃષ્ણ ભક્તિ એ તેમના જીવનનું સૂત્ર છે. તાઈ કહે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના આદેશાનુસાર દરેક વ્યક્તિએ અઠવાડિયામાં એકવાર અડધા કલાક માટે સામુદાયિક પ્રાર્થના કરવી જોઈએ તથા પોતાની ફરજ અને કર્તવ્યનું પાલન કરવું જોઈએ. માનવતા એ ધર્મ અને પ્રેમ એ જીવન માનનારા લીલાતાઈના ભક્તો બધા ધર્મના અને બધા સ્તરના છે. તાઈએ વિશ્વભર અનેક દેશો જેવા કે અમેરિકા, બ્રિટન, ઓસ્ટ્રેલિયા, જાપાન, આરબ અમીરાત અને ભારતભરમાં અનેક જગ્યાએ 343થી પણ વધુ શ્રીકૃષ્ણ લીલા સેન્ટરની સ્થાપના કરેલ છે. લીલાતાઈએ ગુજરાતમાં વડોદરામાં અને 2001ની સાલમાં અમદાવાદ ખાતે શ્રીકૃષ્ણ લીલા કેન્દ્રની સ્થાપના કરી. હજુ પણ બીજા સ્થળોએ સેન્ટરની સ્થાપના થઈ રહેલ છે. આ તમામ કેન્દ્રોમાં ભક્તો ભેગા થઈને સામુદાયિક પ્રાર્થના કરે છે. योगेश्वरांनी सेंटर उघडण्याची सुरुवात करण्याचा उद्देशही हाच होता. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, आता ह्या काळाला घरोन घर कोणतंही एक घर असं नाही की तिथे माझी आराधना होत नाही. माझी याचा अर्थ नावं वेगळी वेगळी असतील पण कोणत्या ना कोणत्या रूपाने माझी आराधना होते. कोणी फूल वाहतं, कोणी अगरबत्ती दाखवतं, कोणी बत्ती दाखवतं. परंतु या इतक्याशा पूजेनी मला जे पाहिजे कार्याच्या दृष्टीने ते पूर्ण होत नाही. म्हणून सामुदायिक प्रार्थना करण्याची फार मोठी गरज आहे. म्हणूनच श्रीकृष्ण लीला सेंटर उघड आणि त्या सेंटरमध्ये सर्वजणांनी एकत्र जमून प्रार्थना करणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. ती प्रार्थना फार वेळ नसावी, कारण या धावत्या युगामध्ये मला देण्यासाठी तुमच्याजवळ खूप वेळ नाही. तो फक्त माझ्या हिशोबाने अर्धा तासच आहे. आणि म्हणून तुम्हाला पाहिजे असलेला दिवस आणि तुम्हाला योग्य वाटलेली वेळ की जेणेकरून त्या अर्ध्या तासातला
एक सेकंदही दुसऱ्या ठिकाणी न जाता तो पुरेपूर मला मिळावा या दृष्टीने श्रीकृष्ण लीला सेंटरची स्थापना झाली. श्रीकृष्णाने ती करावयाला लागली. सामुदायिक प्रार्थनेचं बळ हे अतिशय मोठं बळ आहे. व्यक्तिगत प्रार्थना आणि सामुदायिक प्रार्थना ह्याचं अनेक 100 पटीने त्या सामुदायिक प्रार्थनेचं बळ आहे. परंतु बऱ्याच जणांना ह्याचा अर्थ समजत नाही, म्हणून ते सामुदायिक प्रार्थनेमध्ये सहभागी होत नाही. पण होत नाही हे अगदी चुकीचं आहे असं श्रीकृष्णाला वाटतं. आणि ती सुद्धा आपल्या व्यवहारिक जीवनातली प्रत्येक वेळ सांभाळून आपण सर्व काम करत असतो. तर माझ्यासाठी तुम्हाला देणारा अर्ध्या तासाचा वेळ हा तुमच्या सोयीनुरूप निवडा. तुम्हाला पाहिजे असलेला दिवस आणि तुम्हाला पाहिजे असलेली वेळ त्याला कोणतंही बंधन नाही. अशी वेळ निवडा की जेणेकरून मला तुम्ही जो अर्धा तास देणार आहात तो अर्धा तास पुरेपूर मला द्यावा अशी माझी अपेक्षा आहे आणि ती तुम्ही पुरी करावी असं मला वाटतं. परंतु अनेक ठिकाणी सेंटर स्थापन करूनही त्या ठिकाणी येणाऱ्या भक्तांची उपस्थिती फारच कमी असते. 2002 साल उजाडलं. 2001 साली मी सर्वांना सांगत होतो सेंटर स्थापन केलेल्या ठिकाणी जाऊन आराधना करा. परंतु त्याचा परिणाम फारसा झालेला दिसला नाही. म्हणून 2002 साली मी प्रत्येकाला सांगत आहे की सेंटर मध्ये जो कोणी जाईल त्याची संपूर्ण जबाबदारी माझी. आणि तेव्हापासून व्यवहारिक जीवनातल्या अडीअडचणी सगळ्या लक्षात घेऊन अनेक भक्त सेंटरमध्ये येऊ लागले. ते जेव्हा सेंटरमध्ये येतात त्यांना जेव्हा मी पाहतो आणि त्यावेळेला जास्तीत जास्त लक्ष त्यांच्यावर केंद्रित करण्याचा मी प्रयत्न करतो. याचं कारण व्यवहारिक जीवनात आलेल्या अडीअडचणी म्हणजे तुमचं जीवन आणि तुमच्या जीवनामध्ये दाखवलेला मी तुमच्या आशेचा धागा, माझ्यावर तुमची सगळी शिस्त, माझ्यावर तुमची सगळी श्रद्धा. अशा वेळेला मी तुमच्यासाठी उभा राहणार नाही असं कधीच होणार नाही. या उद्देशाने श्रीकृष्ण लीला सेंटरची स्थापना झाली आणि आज सर्व ठिकाणी जवळजवळ 300च्या वर सेंटर आहेत. अतिशय उत्तम तऱ्हेने चाललेले आहेत. काही ठिकाणी उपस्थिती कमी आहे, ते चालणार, त्याचा काही संबंध नाही. पण ज्याला ज्याला श्रीकृष्ण लीला सेंटर मध्ये जाऊन अर्धा तास करण्याची संधी मिळते ती मात्र त्यांनी कधीही करू नये असं मला निश्चित सांगावं वाटतं. कारण 2005 साल हे साल अतिशय विश्वाची क्रांती होणार आहे. अशा वेळेला माझ्या भक्तांसाठी मला उभं राहण्याची गरज आहे आणि ती माझी गरज पूर्ण करण्यासाठी तुमच्या आराधनेची मला अतिशय गरज आहे. ही आराधना श्रीकृष्ण लीला सेंटर त्या ठिकाणी जाऊन पुरी होऊ शकते. म्हणून तुम्ही ती आराधना करा असं मी तुम्हाला. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભારત દેશ અને યુવા પેઢી માટે પરમ શાંતિનો સંદેશ આપે છે. શ્રી કૃષ્ણને યુવા પેઢી પ્રત્યે સવિશેષ પ્રેમ છે, કારણ કે તે જાણે છે કે તેઓ તેનું કાર્ય આગળ ધપાવશે. Lord Krishna give young generation message. मी सतत तुमच्या बरोबर वावरतो आणि यंग जनरेशन ही म्हणजे त्यांच्यातर्फेच मी वावरतो. म्हणूनच मी प्रत्येकाला सांगत असतो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
हा मंत्र करा. ही ह्या काळाची अतिशय मोठी गरज आहे. तुमच्या मधला ओम जो आहे, ओम म्हणजे सजीवता, त्याची जागृती होण्याची आता वेळ आलेली आहे. आणि म्हणून ती जागृती जेव्हा होणार तेव्हाच मी तुमच्यातर्फे काम करू शकणार, तुमच्यातर्फे वावरू शकणार, तुमच्यातर्फे सर्व काही करणार. म्हणून मला जागृत करण्यासाठी, तुमच्यामधला मी जागृत होण्यासाठी ह्या काळाची गरज आणि यापुढे तुमच्या बरोबर मला वावरण्याची संधी मिळण्याची गरज. म्हणून ओम नमो भगवते वासुदेवाय या मंत्रानेच मला हाक मार. या मंत्रामध्ये असलेली ताकद म्हणजे तुमच्यामधला ओम जागृत करण्याची ताकद आहे. मला खेचून घेण्याची ताकद तुमच्यामध्ये आहे. श्रद्धा आणि विश्वास तुम्ही माझ्यावर टाकला म्हणजे मी तुमच्यासाठी सतत तुमच्या बरोबर वावरतो हे तुम्हालाही पाहावयास मिळेल. आजच्या काळाची हीच गरज आहे. म्हणून मी परत परत सांगत असतो की मंदिरात मी नाही, मी कुठे वावरतो, माझ्या भक्ताच्या हृदयात मी राहतो, माझ्या भक्ताच्या हातून काम करतो. माझ्या भक्तासाठी धावायचं असेल तर तुमच्याच तर्फे धावतो आणि तुमच्याच डोळ्यांनी पाहतो. हे सर्व तुमच्याकडून करून घेण्यासाठी मला तुमच्यातला मी म्हणजे ओंकार जागृत करण्याची आता ह्या काळाची फार मोठी गरज आहे. आणि म्हणूनच मी परत परत सांगत असतो ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तुमच्यामधला मी जो ओंकार, त्याला माझा नमस्कार असो. हा मंत्र तुम्ही एकदा म्हटला की तुमच्यामध्ये असलेला मी आणि अणुरेणूमध्ये वावरत असलेला मी, या सर्वांना तुमचा हा नमस्कार करतो. आणि तुमच्या या श्रद्धेने, विश्वासाने, प्रेमाने मला मारलेली हाक असे मी मानतो. आणि त्या हाकेला प्रत्युत्तर म्हणून मी तुमच्याजवळ धावू शकतो. म्हणूनच मी परत परत सांगत असतो ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हा मंत्र करा आणि मला तुमच्याकडे खेचून घ्या. माझ्या हातातून काम करून घ्या. तुमच्यातर्फेच मी वावरणार आहे, माझ्या भक्तातर्फेच मी उभा राहणार आहे. म्हणूनच ओम नमो भगवते वासुदेवाय ह्या मंत्राची परत परत आराधना करा. ही आराधना म्हणजे या काळाची फार मोठी गरज आहे. साध्या शब्दात मी हे तुम्हाला सांगतो. याचं कारण गीता वाचायला वेळ नाही, बसून तासनतास ध्यान करायला तुम्हाला वेळ नाही आणि असू पण नाही. कारण विश्व धावतं आहे. विश्वामध्ये चाललेली जी धावपळ आहे ती सर्व धावपळ तुम्हालाही ती करावी लागणार आहे. आणि म्हणूनच मी सांगत असतो चालता, सुटता, उठता, बसता मी तुमच्यामध्ये जागृत होण्यासाठी माझ्यावर पूर्ण विश्वास ठेवा. मला जवळ करा, माझ्या हातातून काम करून घ्या आणि माझ्यातर्फे तुम्ही
तुम्ही हे सांगत असताना त्याची